It's my pleasure to be here visiting India. I think this is my second time of coming to India since I was nominated. And the purpose of this visit is simple, is to help support the Vice President of Rotary International, who is an Indian, and our director, KP, help deliver the presidential message, which is to create lasting impact. There are many things happening in India. India was declared polio-free many years back. Polio remains Rotary's #1 external priority to eradicate polio in the whole world. We are almost there. We are not there yet. We still have 2 countries that are polio endemic. Interestingly, they are not too far from here, Pakistan and Afghanistan. But we are almost there. We've had very low cases also this year, so we are almost there. Rotary in India is growing. Rotaract in India is also growing. And we are pleased with the role India is playing, the emergence of India within the Rotary world, and the fact that India remains a very important and key country for Rotary, both from our membership point of view and from our philanthropic interest point of view. First of all, is like I mentioned, polio eradication remains Rotary's #1 external priority, so we will not get tired. Our promise to the children of the world is that we shall eradicate polio. We are not there yet. We have done it 99.9%. We still have 2 countries left. I think this year we've only recorded about 18 cases. You're right. 18. Down from 1,000 cases per day when we started the campaign to 18 cases. We are now in August, in the whole year. So that remains our #1 priority, to do whatever we can to get the vaccine into the mouth of every child. And for India in particular, we need to keep vaccinating also to make sure that it doesn't come back. Our second priority is to grow Rotary. Help our members to feel the power of Rotary, to feel the belonging of Rotary, and to be able to tell their Rotary story, to inspire other people to come and join us to do the good things that we do around the world. In India, 180,000 Rotarians, more than 4,900 clubs we have, the 45 governors we have. CSR fund flowing now. Rotary volunteered because we know how to do service, where to do good services. We connected with the community. Now, with a lot of CSR fund flowing in, last year we have done around 300 crores worth CSR fund activity. This year we are targeting around 500 crores worth only CSR activity. In addition to that, a lot of Rotarians are contributing their own fund, ISR, Individual Social Responsibility, that is around 500 crores. Our activity is really rising day by day, and we are focusing on every area of focus, especially the environment is one of the new area of focus, which we are focusing more, and we are giving a lot of importance for that across India. ఈ రోజున మన రోటరీ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు, రోటరీ సంస్థ యొక్క అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు ఇంకా గారు నైజీరియా నుంచి మన దేశానికి రావడం జరిగింది. భారతదేశంలో 7 ప్రముఖ పట్టణాల్లో వారు విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న రొటేరియన్లు యొక్కని ఉత్తేజపరచడానికి, రోటరీ కార్యక్రమాల గురించి వారికి వివరించడానికి, అలాగే రోటరీ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి వారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మిత్రులు అడిగినట్లు పార్లమెంట్లో FCRA వస్తే రోటరీ నిధులకి ఏమైనా ఆటంకం జరుగుతుందా? జరగదు. ఎందుకంటే మా నిధులన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఉన్న నిధులే. మేమందరం ఇక్కడ సభ్యులందరూ మేము రుసుము ఇస్తాము. అలాగే మేమందరం కూడా ఇక్కడ దానం చేస్తాము. అలాగే CSR ద్వారా కూడా పనిచేస్తాం కాబట్టి ఆ బిల్లు ద్వారా మాకేం పెద్ద ఆక్షేపణ మాకైతే లేదు. అలాగే ఇక్కడ దారిద్ర్య నిర్మూలన రోటరీకి ముఖ్య కార్యక్రమం. అలాగే అనేక చోట్ల పారిశుద్ధ్య నీరు ఇవ్వడం, అలాగే నిరక్షరాస్యత మీద యుద్ధం చేయడం, ముఖ్యంగా అనేక హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతోంది. మన తెలంగాణ జిల్లాకి ఉదయ్ పిలాని గారు గవర్నర్ కింద వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే ఆంధ్రాలో ఉన్న కొన్ని జిల్లాలకు కూడా, తెలంగాణ మొత్తం కూడా ఇందాక వారు చెప్పినట్లు 2,000 ఎకరాల్లో మేము అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ డెవలప్ చేయడానికి
మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఎంఓయూ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే హైదరాబాద్ పట్టణంలో 14 ఆసుపత్రుల్లో నియోనేటల్ కేర్ సెంటర్ని పూర్తిగా మేము 50 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి చేయడం జరుగుతుంది. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి కూడా మిత్రులు ఇందాక ప్రస్తావించారు. రోటరీ అది ప్రాజెక్ట్ శక్తి అని మన జిల్లాలో పూర్తిగా తెలంగాణలో ఉన్న అందరు బాలబాలికలు అందరికీ కూడా మేము వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం వారితో సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. అయితే భారతదేశం కూడా ముందుకు వచ్చింది. మోడీ ప్రభుత్వం గారు కూడా వారు 15 సంవత్సరాలు ఉన్న బాలికలకే వేస్తామంటున్నారు. మేము 9 నుంచి 14, 15 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళని కూడా కవర్ చేయాలని కోరుతున్నాము. వాళ్ళని మేమే స్వచ్ఛందంగా మేము మా డబ్బులతోటి కవర్ చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ మీద కూడా పూర్తిగా యుద్ధం రోటరీ ప్రకటించింది. సో మీ దాంట్లో మెంబర్షిప్ కావాలంటే ఎలా? రోటరీలో సభ్యత్వం ఆహ్వానం మేరకే ఉంటుంది. వారికి ముఖ్యంగా మాకు ప్రవేశ రుసుము ఉంటుంది. ఆ ప్రవేశ రుసుమే కాక వారు చేస్తున్న వృత్తిలో కానీ వారు చేస్తున్న పనుల్లో కానీ ఉత్తములై ఉండాలి, ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి, సేవాగుణం ఉండాలి. సేవా స్నేహం మాకు రెండు కూడా పునాది రాళ్ళు. ఈ రెండింటి మీద అభిలాష ఉండాలి, ఆకాంక్ష ఉండాలి, కోరిక ఉండాలి. ఇవి ఉన్నవి మేము ముఖ్యంగా చూస్తాం. తర్వాత రోటరీ కొంచెం వాడు ఎఫర్ట్ కూడా చేయగలిగిన కార్యక్రమం కాబట్టి అది కూడా చూస్తాం. అంటే ఓన్లీ మనీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మామూలు వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి అంటే రుసుము మాకు ఉంటుంది. మేము సుమారుగా $100 అంటే సుమారుగా 10,000 రూపాయలు మేము అంతర్జాతీయంగా రుసుము కలెక్ట్ చేస్తాము. అలాగే మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు కూడా వాళ్ళు పాల్గొనాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఒక డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, లేకపోతే సేవాగుణం ఉన్న వ్యక్తులని ఎక్కువగా పరిగణిస్తాం. డబ్బు ఉండాలి అనేది కాదు, సేవాగుణం ఉండాలి అనేది పరిగణిస్తాం. సో ఓన్లీ ఇండియాలోనే సార్ వరల్డ్ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం 220 దేశాల్లో రోటరీ సంస్థ పనిచేస్తోంది. సుమారుగా 13 లక్షల మంది సభ్యులతోటి మేము పనిచేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు మీరు ఎక్కడెక్కడ చేస్తారు ఇండియాలో, ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో? మన తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా రోటరీ పనిచేస్తుంది. అన్ని జిల్లాల్లో కూడా రోటరీ పనిచేస్తుంది. తెలంగాణ జిల్లాల్లో తెలంగాణ ఆవిర్భావం ముందు నుంచే కూడా తెలంగాణ జిల్లాలో బాగా పనిచేస్తున్నాం. అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పనిచేస్తున్నాం. సార్ మీరు ఫండ్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు సార్? మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే అవకాశం? మాకు రోటరీ సంస్థకి ధనం ఇస్తే, డబ్బులు ఇస్తే ఏ సేవా కార్యక్రమానికైతే అది డబుల్ అవుతుందని సమాజంలో నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి సమాజంలో అనేక మంది దాతలు మాకు డబ్బులు ఇస్తారు. తర్వాత మేము కూడా స్వచ్ఛందంగా దానికి ఇస్తాం. అలాగే చాలా చోట్ల ప్రభుత్వం వారితో కలిసి పనిచేస్తాం. మేము సగం, వాళ్ళు సగం, లేకపోతే ఒక డిసైడెడ్ పర్సంటేజ్లో పనిచేస్తాం.